आजकल दी मोहब्बत परसों चौथ हो गई है, बहुत हो गई है। और उन्हें मैनू अनफ्रेंड किया, उन्हें मैनू अनफ्रेंड किया। डिजिटल शायरी मेरे आलू वो फौत हो गई है, बहुत हो गई है। वाह जी वाह, वाह वाह वाह। अजकल दे आशिक सारे झूठे, अजकल दे आशिक सारे गप्पी। पहले आशिक ते दरिया टप लेंदे सन, हुण ते आशिकां तू नाली नहीं जांदी टप्पी। जिदे नाल भी वाह पिया है ओही लौंदा दा पिया है। डंगर भी फिर उधर गए ने जिथे बहुता घाह। सानू कंटिन्यू धोखे। इट्स ओके। साडी पहली चोरी पहले ही फा, साडी पहली चोरी पहले ही फा। उन्हां नू हजार मौके। इट्स ओके। ते अख चुक के उन्हें सानू तकिया ही नहीं, अख चुक के उन्हें सानू तकिया ही नहीं। असी बैठे रहे मुंह धो के। इट्स ओके। ते लोकां नू होटलां विच ट्रीटा, लोकां नू होटलां विच ट्रीटा, सानू चाह ले खोखे। इट्स ओके। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहाडा मेज़बान नासिर अली ते तुसीं वेख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। प्रोग्राम लेंदे पंजाब दे रंग विच जी आयां नूं तुहाडा स्वागत करते हैं। अज दे साडे मेहमान बड़े वधिया मेहमान ने। अपनी आवाज़ दे नाल लोकां नूं इंटरटेन करना, लोकां नूं महसूस करना, उन्हां नूं हसाना बहुत बड़ा फन है। तो मेरी खुशकिस्मती है कि साडे स्टूडियो दे विच अज मौजूद ने यासर अब्बास मलंगी। इन्हां दा नाम, इन्हां दा तारुफ जिहड़ा हैगा वो इन्हां नाल गलबात करांगे ते तुसीं इन्हां दे नाम दे नाल कोई भी शब्द जोड़ दो ते इन्हां दी शख्सियत जिहड़ी हैगी है वो खुल के तुहाडे सामने आ जाएगी। असीं इन्हां नाल गलबात करदे हां ते इन्हां दी गुफ्तगू जिहड़ी हैगी तुहाडे तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया नासिर भाई। और मैं बड़ा मशकूर हाँ कि सारे भैन भरावां दा और सारे लोग जिहड़ा इस टाइम मैनूं वेख रहे ने। और बाकी तुसीं जिहड़ा एक बड़ा वड्डा काम जिहड़ा इस पंजाब दी आवाज़ जिहड़ी बल्कि हर उस पंजाब तक पहुँचाई है जिथे जिथे पंजाबी बोली सुनी जा रही है। वड्डी गल है कि मैं मेरी नज़र दे विच हुण कोई दो पंजाबां दा नाम नहीं रहा, ठीक है, कि इधरा पंजाब ते वो पंजाब। मैं कहना वा कि जिथे जिथे पंजाबी बैठा वा, जिथे जिथे पंजाबी रह रहा है, वो कनेडा की हो गया, आस्ट्रेलिया होया, वो इंग्लैंड होया, वो जिथे जिथे बैठा पंजाबी बोली सुनी जा रही है वो सारे पंजाब है। क्योंकि पंजाबी की खासियत है पंजाबी अपना रंग लै जाता है और सब नूं पर रंग च लै आउंदा है कहना। और अज तुसीं अभी अपने उस रंग दे विचों तुसीं समझ गए होने कि मैं एक भी सवाल शुरू नहीं किया ते अज दा प्रोग्राम बड़ा मज़ेदार होने वाला। सब तो पहले मैनूं ये दसो कि यासर अब्बास मलंगी ये वो मलंगी है कि पिंड जाके दस दी मलंगी फड़िया गया ही, या इस मलंगी नूं मैं मलंग दे नाल तशबीह देवां? कौन है? नहीं, बस सगीर च ना तीन ही मलंगी होए ने। एक मलंगी डाकू है, अच्छा, एक मलंगी गुलूकार होया ते तीजा है मस्कीन होया। अच्छा, ये मलंगी मेरी मां ने नाम रखा सी क्योंकि मैं एक फकीर दी दुआ दा और मेरी निक्किया होंदियां सिर च एक बोधी सी, एक लिट सीगी। अच्छा, ते मलंग तू मलंगी नाम पिया के मलंगी। फिर मेरा तखल्लस बन गया। मेरा मलंगी जिहड़ा रेडियो ते जिहड़ा मेरा स्टार्ट ते करैक्टर सी, एक बाबा सी, एक पिंड दा बाबा जिहड़ा शहर च आया और शहर दी रंगीनियां दे विच बिल्कुल अपने आप को गवाच गया है और वेखदा है, वो कंपैरिजन कर रहा है कि मेरा पिंड किदां दा सी ते शहर किदां दा है। वो हाल तक भी इसे कंपैरिजन दे विच ही उन्हें अपनी मैं बड़ी जवानी दे विच बुढ़ापा वेखिया इस करैक्टर दा। मलंगी करैक्टर है बेसिकली। अच्छा, एक अपने इस किरदार नूं तुसीं बड़ा जबरदस्त किस्म दा निभाया है। तुहाडी आवाज़ दे नाल लोकी हੱਸੇ ने। मुआशरा वो मुआशरा जिथे डिप्रैशन की जिहड़ी शरह हैगी वो वधदी जा रही है। डिप्रैशन ज़्यादा मुआशरे नूं तुसीं अपनी आवाज़ दे नाल लोकां नूं हसाया ते बहुत कम लोग होणगे जिहड़े आवाज़ दे नाल किसी नूं हसा सकन। अपने परफॉर्म दे नाल हसाना ते आसान है, ठीक है। मैं ये गल करांगा, बल्कि तुहानूं पुछांगा ये गल कि ये जिहड़ा इहनूं खुदादात सलाहियत असीं कह लईए, इहनूं तुहाडी मेहनत कह लईए, क्योंकि कहते कि जो बंदा एक मुकाम पर पहुँच जाता है तो वो छाले कोई नहीं वेखदा, वो सिर ते सजे ताज नूं वेंदा है। ये कित्थों आया सी? एक किंज तुहानूं लगा कि हाँ जी मैं परफॉर्मर हाँ? अच्छा, अच्छा मैं परफॉर्मर मैं नहीं, मैं ठीक है। अच्छा, मैं ना एक जिद्दां रब दा मौला दा करम है, रब सोनी ज़ात दा, जदों रब सोना किसी नूं नवाजदा है ना, मैं बड़े बड़े करैक्टर दसन लगा। दुनिया दे बहुत वड्डा एक ऐसा हीरो रहा साडे इस पंजाब दा, सुल्तान राही। भाई फेस वो हीरो नहीं सी पर वो मरदे वक्त तक हीरो रहा है।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਖਰਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਖਰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਲੈਣਾ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਐ ਵਤੂ ਜ਼ਮਤਸ਼ਾ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਜ਼ਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਰੰਗੀਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਰੰਗੀਲੇ ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੰਗੀਲਾ ਬਾਈ ਫੇਸ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਣਾ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲੰਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਲੁਕਨਤ ਹੈ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਲੁਕਨਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਭੈਣਾ ਭੇੜਾ वो की हाल चाल है, ठीक ठाक राजी बाजी, मैं स्कूटर ते बैठ के आवा पिया फुल स्पीडा विच वाह 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 करके आवा पिया, अगू राह च ना पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाला आंदा ओए स्कूटर रोक, तेरे स्कूटर दी बत्ती कोई नहीं, मैं आके अगू हट जा, जे ब्रेका भी कोई नहीं बचा के ले। तो यानी कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਏਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਲੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹਿਸਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੁਕਰਤ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਲੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੈਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੋਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ? ਕੌਣ ਸੀ? ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਮਾਸ਼ਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਬਣਾਉਣ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਬਲ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਚੋ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖੋ। हाँ, फरमान भी है कि अगर अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो आपसे नीचे देखो, अपने थल्ले देखो कि यार और दुनिया कितना बैठी है, मालक दा लख ते करोड़ा शुक्र है। असी जरा बोलन रहे हैं थोड़ी गल आके ना नाल दूजी गल एक होर सी, मेरी माई कहंदी सी मलंगी तू गल्लां दा खटिया खाना है, हां तेरे खच्चां नूं भाग लगे ने, होर गल कोई भी नहीं। ते लिहाजा जेहड़ी चीज़ां जेहड़ियां एक ए जेहड़ी काम है जेहड़ा इस वास्ते मैं ना कदी जिंदगी च ना सोचिया, और सोचना भी नहीं चाहिए। तुहानूं जिंदगी च अपनी जिंदगी नूं ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਬਲ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ 12-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਜੀ ਹੈ, 4 ਦਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। तो मेहनत करो, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ
ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੰਡ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਹੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਧਰੋ ਜਿਹੜਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਕਮਾਊ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਡਾ ਕਮਾਊ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਮੁਕਾਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਬਲਕਿ ਬੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਮ ਮੁਰਗੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੀਮ ਮੁਰਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੀਮ ਮੁਰਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਮ ਕੁਕੜੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਤੇ ਫਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਸੋਚਦਾ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਕੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਮੀਮ ਮੁਰਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਕੁਝ ਜਮਾਤਾਂ ਹੋਰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੀਮ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਚ ਹੈਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਚ ਹੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੁਕੜੀ ਹੈਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਕੜੀ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਵਾ ਬੀਇੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਅਰਬੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਬਰ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਰੈਸਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਈਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੜੱਪੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕਦਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਵੰਡਣ ਡਏ ਹੋ ਯਾਰ? ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ। ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਝਟਕੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਖਟਿਆ ਖਾਧਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਬੀ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਵਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਊਂਠ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਨਾਬਾਦ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਉਦੀਨ ਯੂਬੀ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਰਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰੜ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਨੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਠਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਹੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਫਿਰਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਲਾਇਲਪੁਰੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 30-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁੱਛੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੀਰੋ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਗਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਕਿੰਜ ਸੀ। ਜੇ ਹੀਰੋ ਕਿੰਜ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ, ਗੋਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਫਤਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਫਤਹ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਡੀਆਂ ਰਗੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰ ਚੁੱਕਵੇਂ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋਰੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆ ਕੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਹੀਰੋ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਏਡਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਬਲਕਿ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਲੂਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਦਰਜਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਲੂਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਮੇਡੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਲੇਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ।